व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदं वज्रं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वांशकारि देवी तं प्रणमामि हरिप्रिये तत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं नमामि भक्तिशक्तिकम्। जयतागीश्वरतो पंगुर्मम मन्दमतेर्गतिमत्सर्वस्य पराम्भुजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यद वृन्दारण्यकल्पद्रुमादरत्नकार सिंहासनस्थो श्रीमत राधा श्रीगोविन्ददेवौ कृष्णलीलसेव्यमानुस्मरामि। श्रीमन्राशरसारं विभं शिवजनस्थितकर्षणवेणुशनरि गोपी गोपीनाथ श्रीहस्तन जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानन्द जयाद्वैत चंद्र जय गौरवपूर्णिमाय प्रतिभूरितं भगवत नारायणेन श्रीव्यासेन गतितं पुराणमुनिरमध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायीं तथामनुसन्दधामि भगवद्गीतामध्येशिनी। नमो हस्तुते व्यास विशाल बुद्धिफुल्लारविन्दाय पत्रनेत्रजनतया भारत तैलपूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न परिजातय तुत्रभेदैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषद गावदुग्धगोपालनन्दन पार्थवत्सुतिर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मधूनतटजयद्गतजलगन्धारङ्गकुलशल्यगाहवति कृपेण वहनि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामपि कर्णभूरमकरदुर्जनभक्तेन सुक्तेना खलु पाण्डवैरननदिकैवर्तके केशव पाराशर्यवच सर्वमामलङ्गितार्थगन्धुतिकटङ्गनानाख्यानककेशरं हरिकथसम्पूर्णभुदितं लोके सज्जनछटै पदैहारः प्रपीयमानं मुदभूय भारत पंकजं कलिमलपदं शशिनो श्रेयोषे मूकं करोति वाचलं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुस्तं दिव्यैस्तैर्भेदैः परीशदैर्गायन्ति जतुषामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं युगीन शान्तं न विदुषुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। वासुदेव परवेद वासुदेव परमख वासुदेव परयुग वासुदेव पराक्रिय वासुदेव परज्ञानं वासुदेव परतप वासुदेव परदन वासुदेव परागति ओं शांति ओं शांति ओं शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरेर्नाम हरेर्नाम केवलम कलो नस्तैव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। बांग्ला लो दिख ना बांग्ला আজকের এই অষ্টি সংস্কার উপলক্ষে সমবেত গৌরপ্রিয় ভক্ত সবার শ্রীচরণে কোটি কোটি ভক্তি নিবেদন করি। আমরা সমগ্র মণিপুরী সমাজ ভাগ্যচন্দ্র মহারাজার নেতৃত্বে মণিপুরে গৌর রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়েছিল। সমগ্র মণিপুরী সমাজ
আমরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রবর্তিত রাধা প্রেম, কৃষ্ণ সেবা, নিকুঞ্জ সেবা আমাদের মণিপুরী সমাজের ভাগ্যচন্দ্র মহারাজা প্রবর্তিত রাসলীলা, যে রাসলীলা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে আমরা মণিপুরী রাসলীলা নামে পরিচিত। সেই মণিপুরী রাসলীলা যেটাতে অষ্টসখীর দ্বারা রাধারানীর যে যুগল সেবা, রাধারানী কৃষ্ণের যুগল সেবা আমরা যে কোনো মন্দির, বিষ্ণুপ্রিয়া মেইতে যেখানেও বিষ্ণু আমাদের মন্দির থাকে সেখানে রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি থাকে, জগন্নাথ প্রভু থাকে, নিত্যানন্দ প্রভু, চৈতন্য মহাপ্রভু থাকে। সত্যের শ্রীহরি তেথায় শ্রীরাম, ধাপরে শ্রীকৃষ্ণ, কলিতে গৌরাঙ্গ। আমরা যে কোনো একটা কাজ শুরু করি সেটাতে আমরা অবতারের শিরোমণি, কলিযুগের চিন্তামণি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে ভক্তি নিবেদন করে আমাদের শ্রাদ্ধ, কীর্তন আদি যা কিছু আমরা গৌরীয় প্রিয় ভক্ত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়গসাই পঞ্চতত্ত্বের নীতির মধ্য দিয়ে আমরা সমগ্র মণিপুরী সমাজ আমাদের শ্রাদ্ধ কীর্তন, আমাদের খমফাম ফাম থেকে শুরু করে আরাংপা, আমাদের সম্বাসা, এইগুলা আমরা নিরূপণ করে আমাদের, বিশেষ করে আমাদের তাংখাত থেকে শুরু করে লেইচন্দন, সবগুলার মধ্যে মহাপ্রভুর এই গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন করেছে ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ। আমাদের মালঠেপ তত্ত্ব যেটা, সেটা এম কীর্তি সিং, আপনারা জানেন কিনা, ডক্টর এম কীর্তি সিং ডিএম কলেজের প্রফেসর, উনি মণিপুরী সংস্কৃতির উপরে একটা রিসার্চ করেছিলেন। প্রথম মণিপুরী সংস্কৃতির উপরে গবেষণা করেছিলেন ডক্টর এম কীর্তি সিং। উনার রিলিজিয়াস ডেভেলপমেন্ট ইন মণিপুর ইন দ্য 18th and 19th century, 18th and 19th সেঞ্চুরিতে আমাদের ধর্ম, আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে উনি রিসার্চ করেছিলেন। সেই গ্রন্থে সবকিছু লিপিবদ্ধ আছে, অন্যান্য বিভিন্ন গ্রন্থ আছে, সেই গ্রন্থ আমি পড়েছি। আমরা ভাষাগতভাবে কেউ মেইতেই ভাষা বলতে পারে, কেউ বিষ্ণুপ্রিয়া ভাষা, আমার দুধপাতিল, মাসুঘাট, বিভিন্ন জায়গাতে বিষ্ণুপ্রিয়ারা মেইতেই ভাষায় কথা বলে। ভাষাটা বড় কথা না, আমাদের ভাষার 50% মেইতেই শব্দ আছে, কারণ আমরা একসঙ্গে এক সংস্কৃতিতে এক জায়গাতে একভাবে বড় হয়েছি। গতিকে ধর্ম এক, সংস্কৃতি এক, সবকিছু এক। তো যেটা ধর্ম আমাদের সংস্কৃতি সেটা ভাগ্যচন্দ্র মহারাজার প্রবর্তিত, সেটা নিয়ে আমরা চলি। তো আজকের সবাই আমি যে পরিবেশ পেয়েছি, এটা আমার জীবনে এটা প্রথম, সেটা হলো আমাকে নিজেকে আমি ধন্য মনে করছি, কারণ এই পরিবেশ সবসময় পাওয়া যায় না। আমাদের মেইতেই সমাজের লোক আমাদের পাথারকান্দিতে বিভিন্ন আছে, তাদের মাল্ঠেপ মানে আমার মন্দিরের মধ্যে যে পরিবেশে আসে সেটা আমরা বিষ্ণুপ্রিয়ারা অনেক সময় আমরা এটা মানি না, সেটা আমরা মানিয়া চলা উচিত। কারণ ধুতি ছাড়া, চন্দন ছাড়া কখনো মন্দিরে প্রবেশ করা নিষেধ, সেটা আমরা বন্ধ করতে হবে, সেটা আমাদের প্রচলন না। কারণ আমি কিন্তু সেটা ভালো মতো জানি যে মেইতেই মণিপুরী সমাজে কিন্তু কেউ ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া, বৈষ্ণব বেশ ছাড়া মন্দিরে ঢুকে না, এটা অপরাধ আছে। ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ আমাদেরকে নিষেধ করেছে বৈষ্ণব সমাজ। আমি গীতা পাঠে পরে যাব, আগে আমরা নিজেদেরকে পাঠ করি, নিজে প্রস্তুত হওয়ার পরে গীতা পাঠে যাব। কারণ এই যে কাপড়, এটা কাপড় নয়। ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ কত কষ্ট করে, ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ বহু কষ্ট করে মণিপুরী সমাজকে বাঁচিয়েছে। আজকে যদি ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্ম যদি মণিপুরে প্রচলন করতো না,
তাহলে হিন্দু জাতি, মণিপুরী জাতি কখনো মাথা সারা দিয়ে ভারতবর্ষে এত বড় সংস্কৃতি নিয়ে দাঁড়াতে পারতো না। আমরা সেই ভাগ্যচন্দ্র মহারাজা আমরা দেবতার মতো মানি, কারণ উনি রাজ শাসন করেছেন সত্য, তার সঙ্গে সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছেন। বলেছিল যারা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে মানবে না তারা মণিপুর রাজ্যে থাকতে পারবে না। মণিপুর রাষ্ট্র ভাগ্যচন্দ্র মহারাজা ঘোষণা করেছিলেন এটা গৌর রাষ্ট্র। সেটাকে অনুসরণ করে আমরা সমগ্র মণিপুরী মানুষ আজকে আমরা মালটাইপে যে বসেছি, আমাদের এইগা বসেছে কীর্তন মাপু হয়ে, এটা এখানে ত্রিপুরার মানুষে, আসামের মানুষে বা আমরা এটা সৃষ্টি করি না, এটা ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ মণিপুরে সৃষ্টি করেছে। কীর্তন মাপু কিভাবে বসবে, কীর্তন মাপু কে, কুনর বাবক কে, নাম বাবক কে, বৈষ্ণব কারা কারা বসবে, সেটা আমরা এখানে সিদ্ধান্ত করি নাই। আমরা এখানে সিদ্ধান্ত করার কোনো অধিকার নাই। মণিপুরে যেটা ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ দিয়েছে সেটা আমরা অনুসরণ করি। আমাদের এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, ধর্মের সংস্থাপক ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ। কারণ মন্দিরের মধ্যে আমরা যে কাপড় লাগাই এটা কাপড় নয়, এটা হলো নিত্যানন্দ স্বরূপ। আজকে আমরা 10 টাকা 5 টাকা দিয়ে প্রেম করতাম, কিন্তু ছোটবেলাতে আমরা সেটা দেখি নাই, কাপড় দিয়ে প্রেম করতো। এটা নিত্যানন্দ, সেটাতে যেটা প্রেম বিনিময় হতো, আলিঙ্গন হতো, টাকা দিয়ে কোনো প্রেম হতো না। আগের দিনে আমরা মণিপুরীরা আমরা ছোটবেলাতে দেখতাম যে কাপড় দিয়ে ইশালপা ডাকুলাকে আলিঙ্গন করত এবং আলিঙ্গন আদি করত, প্রেম করত। গতিকে এটাকে যদি আমরা কাপড় মনে করি, এটা নিত্যানন্দ স্বরূপ। এই কাপড়ে আমারে আনন্দ দান করবে। এই কাপড় যখন একজন মিলিটারি পোশাক থাকবে, পুলিশের পোশাক থাকবে, তখন তার একটা শক্তি থাকবে। সেভাবে বৈষ্ণবীয় বেশ, বৈষ্ণবীয় পোশাক, বৈষ্ণবীয় আচরণ নিয়ে যখন মন্দিরে প্রবেশ করব, তখন আমাদের কৃষ্ণ প্রেমটা ভাববে। তো আজকের এই নাম সংকীর্তনে আমরা যেভাবে অষ্টি সংস্কারের মাধ্যমে আমরা পালন করতে যাচ্ছি, আমাদের মণিপুরী সমাজে বৈদিক ভক্তি একটা থাকে, রাগানুগ ভক্তি একটা থাকে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভজনটা আমরা বৈদিক ভক্তি শেষ করে আমরা রাগানুগা ভক্তিতে চলে যাব। কারণ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে ধর্ম দিয়েছিল সেটা ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম। আজকে আমরা মণিপুরী সমাজ আমরা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে গ্রহণ করেছি, মণিপুরী সংস্কৃতিকে বিসর্জন করে না। মণিপুরী আমার পরম্পরা যেটা, সেটাকে রক্ষা করে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে আমরা গ্রহণ করেছি। গতিকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু অবতারের আগেও আমাদের পূর্বপুরুষরা বৈষ্ণব ছিল। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আসার পর সেই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু রাগানুগা ভজনকে আমরা গ্রহণ করেছি। তাই আমরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে, বাবুল এইগাকে আমরা মান্যতা দিয়ে আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে আমরা লীলা কীর্তনে চলে যাব। ব্রাহ্মণকে আমরা যে কোনো জায়গাতে, আমরা যদি ইস্কন, গৌড়ীয় মঠ, বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে যাই, সেখানে জাতপাতের বিচার নাই, কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে জাতপাতের বিচার আছে। কারণ মহাবৈষ্ণব হলেও কীর্তন বাপু ব্রাহ্মণ ছাড়া কেউ হতে পারবে না। আমাদের সমাজের সেটা বিধান। তাই আমাদের শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা, ভাগবত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা, চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করা, সেটা আমাদের বাধ্যতামূলক। আমরা একজন মানুষ মারা গেলে সেখানে গীতা পাঠ হবে, চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ হবে, মহাভারতের পাঠ হবে এবং ভাগবতের পাঠ হবে। অষ্টি সংস্কারের সময় আমরা শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ আমরা পাঠ করলে আমরা সেটাকে আমরা শাস্ত্রসম্মতভাবে সেটা উপযুক্ত গ্রন্থ হিসাবে আমাদের বিবেচনা হয়। তো আমাদের একজন মানুষ মারা গেলে 4টা সংস্কার আমরা পালন করতে হয়। মানুষের জীবিত অবস্থায় 4টি সংস্কার, মারা যাওয়ার পরেও 4টি সংস্কার।
আর আমাদেরকে মৃত মানুষকে উঠাইয়া যে নিব সেটাও 4 জনে নিয়ে যাবে। আর আমাদের 4টা যোগ এবং 4টি সংস্কার, জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে 4টি সংস্কার বাধ্যতামূলক এবং মারা যাওয়ার পরও 4টি সংস্কার বাধ্যতামূলক। জন্ম যখন হয় আমাদের 6টি সংস্কার করতেই হবে, সেখানে নামানুকরণ হবে। 2 নম্বরে অন্নপ্রাশন সংস্কার করতে হবে, সেখানে খাদ্য, এইটা খাদ্য মণিপুরীদের খাদ্য, এটার বাহিরা খাদ্য কেউ খাইতে পারবে না। আমাদের ধর্মে যাহা স্বীকৃত তাহা আমরা খাবো, তার মধ্যে আমরা অন্নপ্রাশন করি। 3 নম্বরে আমরা উপনয়ন দীক্ষা লয়, কার কাছে লয়? ব্রাহ্মণের কাছে। কারণ আমরা যারা মণিপুরী, সেটা মণিপুর থেকে আসার পরেও মণিপুর থেকে আমাদের ব্রাহ্মণ নির্ধারিত থাকে, এইগাই জানে, ব্রাহ্মণেরা জানে কোন বংশের কুলপুরোহিত কে থাকবে সেটা নিজে ঠিক করবে না, সেটা বংশের মানুষে ঠিক করবে। এটা এখন না, মণিপুর থেকে সেটা এসেছে। আমাদের বংশের মানুষ পাথারকান্দি, কিন্তু আমাদের কুলগুরু মনপুর, কানাই শর্মা, ননী শর্মা পাথারকান্দির থেকে হেঁটে এসে এখানে ব্রাহ্মণ খুঁজে সেই কুলপুরোহিতের কাছে উপনয়ন সংস্কার নিত। সেটা হলো 3 নম্বর সংস্কার। 4 নম্বর বিবাহ সংস্কার। বিবাহ সংস্কার মানে আমাদের নিয়ম নীতির মধ্যে বিবাহ হবে, তার বাহিরা বিবাহ হবে না। নিয়ম বহির্ভূত বিবাহ যারা করে তাদেরকে শুভ কাজে আমরা দায়িত্ব দান করতে পারি না। কারণ আমরা বহু জন্মের পুণ্যের ফলে মনুষ্য দেহ ধারণ করেছি। এই দেহ কৃষ্ণ সেবার উপযুক্ত দেহ, কৃষ্ণ সেবার উপযুক্ত দেহের জন্য আমার এই সংস্কারগুলা পালন করা উচিত। তার মধ্যে 6টি সংস্কার, অন্নপ্রাশন সংস্কার, উপনয়ন সংস্কার, বিবাহ সংস্কার। একজন মানুষের জন্ম লওয়ার পর এই 4টি সংস্কার বাধ্যতামূলক। তারপরে গিয়া বৈষ্ণব হবে কিনা, বৈরাগী হবে কিনা, সেটা তার MA পাস করার করে ডক্টরেট ডিগ্রি কেউ করতে পারে, নাও করতে পারে। কিন্তু একজন মণিপুরী হইতে হলে তার 4টি সংস্কার বাধ্যতামূলক এবং মৃত্যুবরণ করার পর দাহ সংস্কার করতেই হবে। দাহ সংস্কার প্রথম সংস্কার, সেখানে যেন কোনো মানুষ সামাজিক পোশাক ছাড়া যাওয়া উচিত নয়। দাহ সংস্কারে যেতে গেলে চন্দন গিয়ে সামাজিক পোশাকে যেতে হবে, নিরামিষ খেয়ে যেতে হবে, কারণ সেটা একটা সংস্কার। দাহ সংস্কার পর আমাদের আজকে শুরু হলো কি? অষ্টি সংস্কার, অষ্টি সঞ্চার সংস্কার। কারণ আমাদের এই যে মারা যাওয়া আমাদের কোন গোত্রীয়? মদগল্য গোত্রীয়, আমাদের খুমেল বংশীয়। মণিপুরের খুমেল, মৈরাং, আঙলুয়াং, মাঙাং যেগুলা ল্যান্ড আছে, সেই ল্যান্ডের মধ্যে খুমেল ল্যান্ডের যারা মানুষ তারা মধুগল্য গোত্রীয়। মৈরাং বংশীয় আমরা আত্রীয় গোত্রীয়, অঙ্গিরস গোত্রীয়। তো এই অষ্টি সংস্কার একজন মানুষ মারা যাওয়ার পর 3 দিনে তার মুখমণ্ডল, 5 দিনে তার দেহ, ভজনের দেহ সৃষ্টি হয়। কারণ আমরা যখন দ্বাদশ তিলক ধারণ করি তখন আমরা দ্বাদশ তিলক, আমরা উপর দিকটাকে দ্বাদশ তিলকে ধারণ করি, কারণ এটা ভজনযোগ্য দেহ। আমাদের ভজন আমাদের নাভির থেকে শুরু করে উপর দিকে ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ নারায়ণ মুদরে ভক্ষস্থলে মাধবস্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে, এই যে আমাদের সিরিয়াল, ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ নারায়ণ মুদরে বক্ষস্থলে মাধবস্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে। তারপর বাকিগুলা দ্বাদশ তিলক হবে। অগ্রায়ণ মাস থেকে শুরু করে কার্তিক মাস পর্যন্ত 12 মাসের 1200 তিলক। আজকে এই 12 মাসের মধ্যে যে মানুষ মারা যায়, সেই মানুষ, এটা কোন মাস? মাঘ মাস। তাহলে অগ্রায়ণ, পৌষ মাস। ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ নারায়ণ মুদরে বক্ষস্থলে মাধব, উনি মাধবকে লাভ করেছেন। কারণ প্রত্যেক মাসে ভগবানের প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা নাম।
কারণ 12 মাসের মধ্যেই আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে। গতিকে আমরা দ্বাদশ তিলক কেন ধারণ করি? কোন সময় আমার মৃত্যু হবে আমার কোনো নির্ধারিত সময় নেই। তাই গুরুদেবের কাছ থেকে, এইগার কাছ থেকে, উপনয়ন গুরুর কাছ থেকে দ্বাদশ তিলক ধারণ করা উচিত। এই দ্বাদশ তিলক হইল এনআরসি ডাটা, এই দ্বাদশ তিলক হইল আধার কার্ড। আধার কার্ড ছাড়া, এনআরসি ডাটা ছাড়া ভোটার লিস্ট হবে না। দ্বাদশ তিলক ছাড়া ভগবানের ধাম পাওয়া যাবে না। গতিকে এনআরসি ডাটার জন্য, দ্বাদশ তিলকের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। অতএব আজকে অষ্টি সংস্কার যেটা, এই পরম বৈষ্ণব উনার উদ্দেশ্যে আমি মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পঞ্চতত্ত্বকে স্মরণ করে আমি নবদ্বীপ ধাম থেকে কীর্তন শুরু করব। এই নবদ্বীপ ধাম থেকে সেটা বৃন্দাবনে, নিবৃত নিকুঞ্জবনের আশস্থলী পর্যন্ত আমরা পৌঁছব। সেটা আমাদের ভজন। আমাদের নাম কীর্তন শুরু হবে নবদ্বীপে, সেটা শেষ হবে বৃন্দাবনে, নিবৃত নিকুঞ্জবনের আশস্থলীতে অষ্টসখীর দ্বারা। রাধারানী যে কৃষ্ণকে সেবা দিয়েছে রাসলীলায়, সেখানে গিয়ে আমাদের মৃত বৈষ্ণবকে পৌঁছানো। সেটার জন্য আমাদের 12 দিনের নাম কীর্তন শ্রবণ করা, 13 দিনের শয্যা, এবং কেউ কেউ 14 দিনে করে, কেউ কেউ 13 দিনে করে। সেটার একমাত্র উদ্দেশ্য হল রাধা কৃষ্ণের যুগল সেবার দাসী সাওয়া। সেটা আমরা অন্য সমাজে আমরা পাই না, কিন্তু আমরা মণিপুরী সমাজে যারা জন্মগ্রহণ করে তাদের ভাগ্যে মৃত্যুর পরে রাধা কৃষ্ণের যুগল সেবা পাওয়ার জন্য আমরা ভগবান শ্রী গোবিন্দের নাম কীর্তন করি। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে। জয় জয় রাধা রানী কি, জয় জয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি। এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধা রানীর যুগল সেবায় পৌঁছার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা। তো আজকে অষ্টি সংস্কার উপলক্ষে আমি শ্রীমদ্ ভগবত গীতাকে অবলম্বন করে কিছু আমি কীর্তন করার চেষ্টা করব। কিন্তু গীতা শ্রবণের একটা নিয়ম আছে, সেই নিয়মটা আজকের যারা বৈষ্ণব তাদেরকে আমি আলাদা বলতে যাব না। কারণ এই যে বৈষ্ণব যারা এসেছে সবাই এমন শুদ্ধভাবে প্রভুর নাম কীর্তন শ্রবণ করবো বলে এসেছে, তাদের চরণে আমি কোটি কোটি ভক্তি নিবেদন করি। কারণ শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ একাগ্র মনে শ্রবণ করতে হয়। যারা সত্যি সত্যি গীতা শ্রবণ করবো বলে যারা আছে, তারা যাতে কোনো কথা না বলা। আমাদের সামনের মেয়ে কয়েকজন আছে, ফোন করতেছে, যারা গীতার পাঠ শুরু হলে ফোন সুইচ অফ, ফোন সুইচ অফ হবে, অন্য কোনো কথাবার্তা হবে না। তাহলে গীতা পাঠ করবো এবং গীতা কীর্তন করব, না হলে আমারও অপরাধ হবে, আর যারা শ্রবণ করে তাদেরও অপরাধ হবে। আমি কিন্তু গ্রন্থ থেকে কথাটা বলছি, আমি জানি গতিকে গীতা পাঠ করা সহজ কথা না, আর গীতা শ্রবণ করা সহজ কথা না। গীতাতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, সাধ গীতাম্বচি স্নানং সংসারমল নাশনম শ্রদ্ধাহীনৈষ্য তৎকার্যং হস্তে স্থানং বেথৈব। গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে আমরা ভগবান শ্রী গোবিন্দের প্রসাদ বানাই, কিন্তু সিলিন্ডার যদি বাস্ট হয়, সিলিন্ডারে প্রসাদ বনবে, কিন্তু যদি ভুলভাবে সিলিন্ডার চালাই, সিলিন্ডার ব্লাস্ট হবে। তার জন্য আমি বারবার কোনো জায়গাতে গীতা পাঠ যদি শুরু করি, আমি সব সময় অনুরোধ রাখি যাতে গীতার নিয়মটা মানতে হবে। কি নিয়ম? একাগ্র মনে শুনবো, কম শুনবো বেশি শুনবো এটা আলাদা কথা, কিন্তু গীতায় পাঠের শ্রবণে বসে কথাবার্তা কওয়া মানে ঘরের বিপদ নিয়ে যাওয়া, সিলিন্ডার বাস্ট করা। সেটা গীতার সংবিধানে লেখা আছে, সাধো গীতাম্বচি স্নানং সংসারমল নাশনম। কত সুন্দর সংস্কৃত। সাধু, প্রথমে সাধু হতে হবে। সাধু মানে সাধু,
সাধু মানে কোনো কথাবার্তা বলবো না, একাগ্র মনে প্রভু কি বলেছে সেটা আমি শোনার চেষ্টা করব। এটা রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা না, গীতার বাক্য কিন্তু কোনো মানুষের দ্বারা লেখা বাক্য না, এটা অনাদিরাদি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য। সেটা শ্রবণ করতে গেলে আমার উপযুক্ত পাত্র হতে হবে, কারণ উপযুক্ত পাত্রে যদি আমি জল না রাখি জল থাকবে না। আমি প্রথমে উপযুক্ত পাত্র হতে হবে। কি পাত্র? আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মেনে চলব। সততং কীর্তয়ন্ত যততং মা ধীরব্রতা নমস্যন্ত মাং নিত্যযুক্ত উপাসতে তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম দদামি বুদ্ধিযুগং তং যেন মাং উপজান। কত সুন্দর সংস্কৃত ভাষা। এটা কার বাক্য? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে। আমাদের মতো মানুষের বাক্য না, অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম, যার পদরণের জন্য ব্রহ্মা লালায়িত, যার পদরণের জন্য বিষ্ণু লালায়িত, যার পদরণের জন্য ভগবান শিব জটাধারী, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জীবের মঙ্গলের জন্য আমাদের মতো মানুষকে কৃষ্ণ ভক্ত হওয়ার জন্য, আমাদের মতো মানুষদেরকে প্রেম দান করার জন্য, আনন্দ দান করার জন্য, মুক্তি দান করার জন্য দৈবকী বসুদেবের গর্ভে কারাগারে জন্মগ্রহণ করে বৃন্দাবনে রাসলীলা করে আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে এটাই জীবনের আসল রাস্তা, এবং বলেছে সততং কীর্তয়ন্ত, আমার নাম কীর্তন, সব সময় মনোযোগ সহকারে কীর্তন করবে এবং মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে। সবের ভাগ্যে কীর্তন করার ভাগ্য নাই, সবাই গায়ক হইতে পারবে না, সবাই প্রবচক হইতে পারবে না, কিন্তু শ্রোতা হওয়া যায়। পরীক্ষিত মহারাজ ভাগবত কীর্তন করে নাই, শুকদেবের কাছ থেকে ভাগবত শ্রবণ করেছিল। অর্জুন ভাগবত গীতা কীর্তন করে নাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে গীতা শ্রবণ করেছিল। ব্রজগোপীদের কোনো গীতা জ্ঞান নাই, উপনিষদ জ্ঞান নাই, ভাগবত জ্ঞান নাই। ব্রজগোপী বেদ মন্ত্র জানে না, ব্রজগোপীরা সাধন ভজন জানে না। তারা একটা বস্তু জানে, কোনটা? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন জানে। ব্রজগোপীরা বিদগ্ধ পণ্ডিত নয়, গায়ক নয়, ব্রাহ্মণ নয়, তারা শুধু কৃষ্ণ নাম কীর্তনে আনন্দ পেত। তার বিনিময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করে তাদেরকে ডেকেছে, তোমরা যেহেতু শুদ্ধ মনে আমাকে ডেকেছ, আমিও তোমাদেরকে শুদ্ধ মনে ডাকছি, আসো তোমরা রাসলীলা করো। গতিকে শ্রবণ যে বস্তু, শ্রবণের দ্বারা ব্রজগোপীরা কৃষ্ণর সঙ্গে আলিঙ্গন করতে পেরেছিল, শ্রবণের দ্বারা রাসলীলা করতে পেরেছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রজগোপীরা। তাই সেই শুদ্ধ কৃষ্ণ নাম শ্রবণ, শুদ্ধ নাম কীর্তন, কৃষ্ণ নাম মনন, কৃষ্ণ নাম আত্মসমর্পণ, সেটাই আমাদের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। আমাদের শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ধর্মগ্রন্থ বলেছেন, পিতৃন উদ্দেশ্যে যো শ্রাদ্ধে গীতা পাঠং করতি সন্তুষ্টা পিতরস্তৈষ নিয়তিং জাতি স্বর্গতিম। গীতা পাঠেন সন্তুষ্টা পিতর শ্রাদ্ধ তর্পিতা প্রয়ান্তেন পুত্র আশীর্বাদ তৎপরা। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা ধর্মগ্রন্থ বলেছেন,
আমাদের পিতৃপুরুষ এই জগতে নাই। আমাদের কয়েকজন মানুষ এখানে বৃদ্ধ লোক যারা আছে তাদের মাও নাই, বাবাও নাই। আমিও পরম দুর্ভাগ্য, আমার বাবা নাই। আমিও একদিন থাকবো না, আমিও একদিন পিতৃপুরুষ হয়ে চলে যাব। এই জগৎ থেকে আমি যখন চলে যাব, সঙ্গে সঙ্গে আমি পিতৃপুরুষে চলে যাব। এই জগতে কোনো কিছু ধনের দ্বারা, কোনো কিছু বস্তুর দ্বারা মাতা পিতার ঋণ শোধ করিতে পারিবে না। আমি যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম, এই জগতে আমার চলার মতো কোনো অবস্থা ছিল না। তখন আমার মা বাবাকে লালন পালন করে মানুষ করেছে। আমি যখন উপযুক্ত হলাম, তখন তারা পৃথিবীতে থাকবে না। দেওয়ার মতো যখন উপযুক্ত হব, তখন এই পিতৃলোকের যাদের ঋণে আমি ঋণগ্রস্ত, তাদের সেবা করতে পারবো না। কারণ আয়ুর ধারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তারা চলে যাবে। তো এই মানব শরীর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কয়েকটা ঋণে আমি ঋণী হয়ে থাকব। 1 নম্বর, পিতৃলোকের কাছে আমি ঋণী। 2 নম্বর, এই ভূমির কাছে আমি ঋণী। কারণ এই ভূমির থেকে আমার খাদ্য পাই, এই ভূমি আমাকে লালন পালন করে রেখেছে। এই মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, ঋষির ঋণ, দেবতার ঋণ এবং আমার দেশের কাছে ঋণ, এইগুলা আমি শোধ করার মতো অন্য কোনো রাস্তা আমার কাছে নেই। আমাদের ঋষিরা বেদ অধ্যয়ন করে, উপনিষদ জ্ঞান দিয়ে, ভাগবত জ্ঞান দিয়ে আমাদের পিতৃপুরুষরা আমাদেরকে ধর্ম দিয়েছে, আমাদেরকে সংস্কার দিয়েছে, আমাদেরকে যেগুলা চেতনা দিয়েছে, সেটা ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, তুমি পিতৃঋণ, মাতৃঋণ, ঋষিঋণ, দেবঋণ সবকিছু যদি শোধ করতে চাও, একটি মাত্র রাস্তা, সেটা হলো মধুর কৃষ্ণ নাম কীর্তন এবং শ্রবণ। মধুর কৃষ্ণ নাম কীর্তন এবং শ্রবণে দেশের মাতৃভূমির ঋণ শোধ হবে, পিতৃপুরুষের ঋণ শোধ হবে, দেবতার ঋণ শোধ হবে, ঋষির ঋণ শোধ হবে। অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে দিদি নাটক ইয়ে দুবার কটলা থাকবে আটকেই নেই, উষাটা গই গই আটকিলা উষা না করিও মানুষ কতি মনা দিয়া আহোঁ তারা পৃথিবী টটরাই আনতে মতা মনান বাগেন অতএব ঋষিঋণ, দেবঋণ সবকিছু শোধ করার একমাত্র রাস্তা হলো এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্তনে আত্মনিয়োগ করা। তো আজকে আমরা এসেছি, আমাদের অজিত সিং উনি মারা গিয়েছেন। যেটা বা কেতে মাটি বারা দেয় টটরি গানে বাংলা আর হান্ডো পারপারি নাকি আজকে আজকে এগো দোকানি তো তারা দাদা আটকা এরাও দুটো তারা আজকে গীতা পাঠে বসে সুপারি খাওয়া যায় না। আজকে আমরা আমাদের আত্মীয় মারা গেছে অজিত অজিত দাদা না না আমরা কেন এসেছি উনার মঙ্গলের জন্য, উনার আমাদের ধারা উনার যদি কোনো কিছু মঙ্গল হয় তার জন্য এসেছি। একটু সময়ের জন্য উনার জন্য আমরা কিছু, যেহেতু এত দূর এসেছি উনার জন্য একটু প্রভুর নামটা শ্রবণ করি, এটার মাধ্যমে উনাকে আশীর্বাদ করলে
আমাদের এখন উনাকে আমরা পাবো না। উনি আমার আত্মীয়, আমাদের আত্মীয়, উনি নেই এখন। উনার আত্মাটা এখানে বিরাজমান। আপনারা যারা জানে না, শাস্ত্র জানে না, তারা মনে করছে মানুষ মরে। মানুষ মরে না। আমাদের গীতায় মানুষ মরে বলে কোনো শ্লোক নাই। পুনরপি জনমম পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়নম বাচাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরয় পরাণি। আমাদের কাপড় যখন পুরাতন হয় তখন নতুন কাপড় যেভাবে কিনি, সেভাবে এই দেহ পরিবর্তন করে আরেকটি দেহ ধারণ করবে। তো আজকে উনি মারা গেছেন,